прямом эфире вечерний выпуск новостей в студии Сайхан Цинцаев. Здравствуйте. Важное событие в священный для мусульман день. Для сотрудников патрульно-постовой службы полиции имени Кадырова открыли мечеть. Сегодня же в ней совершена первая пятничная молитва. Последствия кризиса или спекуляция поставщиков. Бетасер 8 мг, импортный препарат. Стоит он 420 рублей. Этот же препарат под другими названиями российский. Он стоит 51 рубль. Луиза Батыжева выясняла причины необоснованного повышения стоимости лекарственных препаратов. Из реабилитационного в лечебно-оздоровительный. При проектировании вот этого объекта учтены все пожелания как детей нашей республики, так и их родителей. В Шелковском районе строится новый детский лагерь. Неделя мужества для студентов. Начинаем с правой руки, с большого пальца, и слева направо с такими полукруговыми движениями, несильным нажимом начинаем прокатывать. Учащиеся Грозненского политехнического техникума ознакомились с работой криминалистического центра. Условия для соблюдения всех канонов ислама, не покидая рабочее место. В военном городке полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова состоялось открытие мечети. Сегодня же в ней завершена первая пятничная молитва. Со знаменательным событием бойцов поздравил лично глава региона. Если до сих пор на пятничную молитву им приходилось выезжать в ближайшие городские мечети, то с сегодняшнего дня сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова смогут совершать джума-намаз, не покидая место своей дислокации. На официальное открытие святыни приехал Рамзан Кадыров и множество других гостей. Советник главы республики Адам Шахидов в своей проповеди рассказал о значимости сегодняшнего события и о том, какая награда приготовлена Всевышним защитникам своей родины. أحمد حاجيت أرخ يشوش بولك أخيلش سنت أرخرة بركتي خصغل دشدل مجدك أخيلشي وين هق بلخو دقدع أجتك هدحون ألش دال جرجح سيل أخيل يشول عمل قونخ شوا يدك هير ألش دير تو عامون دق علم مدرحون تو ديل دخيق ور مدرحون ديل نوقع قهيقر مدرحون قش عازب تيردين دا محشر دشخل دشدلش عازبان جوجغت عازب أخه حلق وقش ديل حيخ ورسنا يزعم ليحشن ألق إلشنو صلى الله عليه وسلم إلشنو بو صلى الله عليه وسلم شو حقع شو سن باش بالخيل باش باج ووجري حقع كأبا قش رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه تحندني بيسني شوح شي موخ شي قام لردش غار ولا دعوة تر إما دزدحون ألش بتح مرح قوب شلا هور بيسن دال عبادة تش بيسنش دنيا شلا دني بيسني غار ولا دعوتين أعيقش خلوشل دبيس إز دال جرجح دزه مدحون وإذا مات اشتغار ولا دعوتين قحوكش يلغي الوشول استقبوا بايمر صلى الله عليه وسلم جرى عليه العمل الذي يعمله سو ينغي الوشول عملي بركة موخر دشون ألج قيمة دللت سو يشسن إدين والشسن قيمة دلت يوخشسن عمل يشا حقل خنشول تيها قيمة دلت حون عمل دعياز الشحون بوخ وأمين الفتان أقتن خين باش باقيدك بوخبو عملم قيمة دلت دعياز دورتن وتكشوحة برتخاتا شمالك دور دحت بوخقتن بايمرو صلى الله عليه وسلم تغندش دوش حالت وجهاد ويغاز وتحنسدو دير دوها بيستشت دو قياش عشيقر حلق مصر شهر يجي بتاع بايمرت إينا وش شير كرت عالم ناخا وق كرت عالم استقو يغزوان شي محكح اشت اسن توب نشغات اغاتين قوما دحل قوم ساربوليج قوم يقع دوش دول ماشر بوخو ظلمت فتنة إناخ حلقة وتشي تو بيتين بوش بموح
حقبة لأسون أعمد عشية زمن شو حد حبول نحتنا قية تتقيتش سوى محكع بيتم بوش بول محقة فيمر حديث صلى الله عليه وسلم إذا دالوش طوبى لمن قتلهم أو قتلوهم ويقدق الله يلسمن شو إيش بي إن شرنا تاروين شرنا إلا ويلكش خزاخش أعمد عشوي محكع بيتم بوش بول مح شي محكع تخنا فيمر تسيني بوش كورت علم ناخا شي محكع إموح بيتشبه يجي بتير مفتياتو شي قوم اسكريجا فتوى لوشة قيقا بنقصار شو شي قوم اسكر شي بوليتسيك بوخ شو ديل نوغ دوشن شو غازوة عدوشن شو جهاد عدوشن أجدالس لاشتول جرس جهاد عدوشن شو غازوة عدوشن شي قاملر ديلش شي دينلر ديلش شي موخلر بيلش ألا أتصل علما ورد بوش خليوش المتقويزة شي قوم يحتار دقيق وش لهتوش دو إذا تحول شارنا ميوتو إيمان زعب دولش علم سدوزش إويت أحبي أعمد عشت إغازة تساندوح القيقين داتر دقيقين تنا يستيقين موح خزبين قاقين دعوتين لا تشبو دلح يحل لردش قهيقر وين هورا النيت يحدو ويسخل وجه الله دالة ديق الويل أعمد عش دال غازوة قوبل دويل تن نيقطعها ديل نيقطع فيمر نيقطع صلى الله عليه وسلم أولا نيقطعها تن تاحيتين خل بوش بول شوي مصو وجري غازوة الله دال قوبل دويل. По окончанию проповеди все собравшиеся выстроились в ровные ряды для совершения обязательной джума молитвы. فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. На возведение святыни ушло 3 месяца. Она, так же как и полк, носит имя первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Глава республики неоднократно инспектировал ход строительства мечети. Тогда здесь еще оставались некоторые недоделки. Новая святыня сможет вместить в себя до 200 верующих. Сегодняшнее открытие стало огромным подарком для сотрудников подразделения. Совершив коллективную пятничную молитву, богословы прочитали мавлид. Этот полк по праву считается одним из лучших в МВД Российской Федерации. Его сотрудники принимали участие в ликвидации самых опасных главарей-террористов. Первому командиру полка Вахиту Усмаеву присвоено звание Герой России. В настоящее время подразделением командует боевой офицер Аслан Ирасханов. По завершению меджлиса он преподнес главе республики символичный подарок. Алхазур Керимов, Стаймир Хаджиев, Давид Куруев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Накануне условно-досрочно на свободу вышел несостоявшийся участник сирийского конфликта. Вопреки призывам властей и богословов не поддаваться вербовке, Саид Можаев отправился воевать. На личном опыте молодой человек убедился, сирийская война далека от джихада. 8 месяцев вместо 2 лет. Именно столько времени провел за решеткой Саид Можаев. Молодой человек, поддавшись влиянию вербовщиков, отправился в Сирию. Свою ошибку парень осознал сразу по прибытии в чужую страну. Ему удалось вернуться домой. Здесь он незамедлительно обратился в госорганы с явкой с повинной. Это и явилось причиной сокращения срока наказания. Это говорит о том, что он добровольно прекратил участие в НВФ на территории Сирии. Вовремя принял правильное решение. Конечно, было бы лучше, если бы он вообще не совершил бы эту глупость. Сегодня молодого человека выпустили на свободу. По такому радостному случаю в доме Можаевых собрались знакомые, родственники и правозащитники, те, кто помогал семье выбраться из тяжелой ситуации. Случай искреннего раскаяния заинтересовал и федеральные СМИ.
Сегодня мама Саида полна счастья. Еще недавно женщина проводила дни в полном отчаянии и грусти. Жить от звонка до звонка было невыносимо, рассказывает женщина. Уехал якобы сказать, что он едет учиться в Турцию. На тот момент, конечно, я понятия не имела. А после того, как вообще я узнала, это, конечно, просто так словами не передать. Каково это было переживать эти моменты. Конечно, я сразу к нему собралась и уехала туда. Но он сам изъявил свое желание, чтобы домой вернуться. Попав в беду однажды, сегодня Саид спешит предостеречь молодых людей от необдуманных поступков. Хотел бы обратиться к молодежи, чтобы они не совершали тех ошибок, которые я совершил. Да? Я сам это все увидел. Как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Хотел бы обратиться также к родителям, да, наших молодых людей, чтобы уделяли внимание, да, своим детям, чтобы именно вот этот интернет, короче, служит всему. Вот люди занимаются вербовкой, вербуют молодежь, чтобы они в дальнейшем, да, участвовали в этих боестолкновениях, в которых гибнут молодые люди. Вообще непонятно, за что они туда едут. До лишения свободы Саид учился в техникуме. Сегодня молодой человек мечтает получить профессию и трудоустроиться, чтобы помогать своей семье. Ему 22 года, и у него подрастают 2 маленьких детей. Дать им правильное воспитание – вот первостепенная задача молодого отца. Розана Цамаева, Ибрагим Джамалдаев и Дени Хавхаров. Новости. Несмотря на 3000-й тираж, книга под названием «Суфизм. Безопасность для человека и стабильность для государства» доступна всем читателям. Издание уже появилось на полках районных и городских библиотек, а госслужащим представилась возможность ознакомиться с выступлениями исламских ученых прямо на рабочем месте, рассказывает Ахмед Джабраилов. Труд, основанный на выступлениях участников Международной исламской конференции, прошедшей в августе прошлого года, был переведен и издан телерадиокомпанией «Путь». Книга включает в себя исследования авторитетных мусульманских ученых. Идеология книги опирается на традиционные понятия суфизма, который для чеченского народа является источником сохранения культурно-духовного наследия. Об этом неоднократно говорил и первый президент республики Ахмат Хаджи Кадыров. خودونيا جاوگر قاري علمنا يلشن سيدنا صلى الله عليه وسلم كونفرنسش كاتر دوش الشتر دوش دنيا جو درشنا قبول دشل بشو برك تخل بش بنا وي ما حق بحكينا طريقة تخلشي موخر بات قام خير دات ألا تارة عم تعش تار باقين بش بالشنيق أنا مخرت وإحنا دعبان بو علمنا دايدر يدخل تارنا دا ديكنس بيقن بول تارنا دا الموضحة وسنية قطعها ويتغير تردرشتو دايل دعبانش ليلر درشتو ويتقوش غير درشتو جورة وسنية قطع قيادش ويدعدو الخها نوتشي قوم تاحي خيريو طريقة نيقدر ويدعدو لها قوم تاحي يوري قطاق. Для начала книгу решили выпустить тиражом в 6000 экземпляров. Новое издание уже сейчас можно найти во всех районных и городских библиотеках. Несмотря на то, что книга «Суфизм. Безопасность для человека и стабильность для государств» была издана совсем недавно, многие жители республики уже успели ее прочитать. بالقل دقنا سوتح وخبيزم على خوي قيول نابوليوني شو راديكالني نابوليوني شو قش إسلامي تارة السوفيزم تارة أدلنا تعقدين دولشان هو إسلام دين داقيسته قيا ويولشان أتودين يقري أرتوتشدو السوفيزم السوفيزم شات يقص دين شو حليت شولت يقص السوفيزم هنا السوفيزم بوخشتجا أحدق تاني الله تعور يحيخور مرزو شايك السوفيزم بوخش دشتو دوخشتو أسكني جيت حبق علم أخسر دين دول قمال دو دا قرآن شره وما الله دليل دالوش بيمر حديث دالوش دا إكنيج يش تقية شوارجا يهودو بوخش سخع شوارجا صندوقات صن حياة بيدا بوتشوا علم دوتشوا. Обсуждение суфизма также вошло в общеобразовательную систему, чтобы представление о нем дети имели уже со школьной скамьи. وين بيلقى دول إذا كوارت بالخشخ وين بوصل دينا تنسلوش دول قوة بوم تدوخشلر إحسان بوك دويز إحسان عمل حيد وقت إن يردو وين بقي علمنا بحكن بولو دق بش إذا طريقة أهلان سخلا هون ألشي
О роли суфизма в жизни государства и общества в целом в эти дни говорят во всех министерствах и ведомствах. На встрече в территориальном фонде обязательного медицинского страхования отметили, что суфизм играет важную роль в чеченском обществе и является неотъемлемой частью социальной, политической и нравственной жизни. Обсудили книгу и в Минавтодоре. Руководитель ведомства особо подчеркнул то, что развитие в России такого традиционного направления ислама, как суфизм, может привлечь большее число мусульманской молодежи для борьбы с ваххабизмом и другими радикальными течениями, искажающими истинную религию. С материалами международной конференции ознакомились и в Министерстве спорта. Здесь было отмечено, что родители несут ответственность за нравственное, религиозное и духовное воспитание своих детей, и об этом нельзя забывать. Презентация книги прошла в Минпечати. Здесь так же, как и в других ведомствах, богослов Адам Шахидов рассказал о суфизме и насколько важную роль он играет в жизни мусульманина. Книгу «Суфизм. Безопасность для человека и стабильность для государств» планируют перевести и на другие языки. Это позволит ознакомиться с правильным толкованием суфизма не только мусульманам Чечни, но и всего мира. Ахмед Джабраилов, Хаважа Мунаев, Эдини Хавхаров. Новости. В условиях кризиса особенно подорожали лекарственные препараты, однако цены на одни и те же медикаменты в аптеках республики могут различаться даже в 2 раза. Причем это касается не только импортных, но и российских препаратов. Почему цены стали больными, выясняла Луиза Батыжева. В одной из аптек Ленинского района у прилавка очередь. Кризис кризисом, а лечиться как-то надо. Только теперь потребность в лекарствах явно превышает финансовые возможности большинства горожан. Хава Магомадова пришла с большим списком лекарств. Общая сумма покупки 7 тысяч. Половина зарплаты с огорчением, констатирует женщина. У меня вся зарплата уходит. Комментарии фармацевтов от аптеки к аптеке разнятся. Кто-то сообщает своим клиентам все подробности ценовой политики, а кто-то старается продать подороже и не понимает возмущения покупателей. Все действительно подорожало, в среднем на 20%, говорит фармацевт в другой аптеке. Например, анальгин вырос с 8,5 до 12 рублей. Рост составил 41%. Валидол с 34 до 47 рублей. Рост 36%. Причина – практически все отечественные препараты делают из импортного сырья, цена на которое зависит от курса валюты. Это все зависит от поставщиков. Вот мы берем в Москве, в Ставрополе разные фирмы по-своему работают. Вот мы с одной фирмой работали, у них такая тенденция, они взяли, сильно подорожали, и они сейчас сидят без клиентов, никто у них не может. Но они поставили дорогие цены и сидят со своим товаром. Мы отказываемся от таких поставщиков уже. Однако даже несмотря на то, что цены на лекарства поднялись, люди не спешат переходить на более доступные отечественные аналоги. Бетасер 8 миллиграмм, импортный препарат. Стоит он 420 рублей. Вот у нас здесь еще не все, еще несколько, 5-6 наименований. Этот же препарат под другими названиями российский. Дозы то же самое, 8 миллиграмм. Вот он стоит 51 рубль. 8 раз он стоит дешевле. Мы не откажемся от тех иностранных лекарств, которые не имеют российских аналогов, говорят врачи. Но в стране будет делаться ставка на производство качественных отечественных лекарств. Можно абсолютно спокойно заменять на наши российские препараты. Их очень много, есть аналоги. Сейчас тем более вот развитие именно нашей фармакологической структуры. Сейчас, в принципе, берут большие темпы и по сравнению с импортными препаратами 2-3 раза дешевле, а эффект тот же. В аптеках Чечни действует многоступенчатая система наценок. Сначала небольшую наценку делает компания-производитель. По себестоимости лекарства никто не продает. Далее в игру вступают дистрибьюторы. Сначала они делают наценку за перевозку препарата из Москвы в регион. Затем уже местный региональный дистрибьютор добавляет цену на то, что хранит лекарство у себя на складе. И последний этап – аптека. Сейчас утвержден новый перечень лекарственных препаратов, входящийся, да, так называемый перечень жизненно важных необходимых лекарственных препаратов, который будет применяться с 1 марта 2015 года. В соответствии с этим перечнем должны, как говорится, придерживаться постановления комитета, где оговорены наценки на лекарственные препараты.
На лекарства, не входящие в перечень жизненно важных, цены не регулируются. Но в связи с кризисом ведомство начало мониторить стоимость тех препаратов, которые пользуются наибольшим спросом. Это, например, анальгин, бромгексин, валидол, колдрекс, ингалипт и другие. Препараты стали дороже, но дефицита на них в Чечне нет. Региональные власти отслеживают ситуацию и предупреждают аптечные сети о недопустимости необоснованного завышения цен на лекарственные препараты. Проверками охвачено более 200 аптечных учреждений. При этом в 107 из них выявлено 404 нарушения закона в сфере обращения лекарственных средств. По выявленным нарушениям закона прокурорами возбуждено 129 дел об административном правонарушении. В 50 аптечных учреждениях установлены факты необоснованного завышения розничных цен на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Каким лекарствам отдать предпочтение, импортным или отечественным, больной должен решить сам. Отныне врачи в рецептах будут указывать только международное название препарата. К примеру, аспирин, тромбоаз, кардиомагнил. Препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, так и будут называться ацетилсалициловой кислотой. Луиза Батыжева, Халид Мусаев, Джемлейл Хаджалиев. Новости. Кризис как стартовая площадка для предпринимателей. Финансовые трудности могут вполне способствовать росту местной продукции на прилавках магазинов. Для этого даже разработаны специальные программы. Подробности в материале Алевтины Банадыковой. Экономический кризис в стране сегодня воспринимают двояко. Кто-то разводит руками и сетует на безденежье, ну а кто-то воспринимает его как шанс вырасти и заработать. К тому же правительство страны определило четкий вектор развития. Больше своего, меньше импортного. Здесь формула проста. Поддержка малого и среднего предпринимательства, различные льготы в виде налоговых каникул, например. И главное – поддержка государства. По мнению экономистов, она должна выражаться в защите бизнеса от излишне любопытных чиновников и в четких правилах игры на рынке. Наши предприниматели, чьим кругам мы ближе всего находимся, они, в общем-то, ратуют за то, чтобы не столько помогали, сколько не мешали. Мы, в общем-то, тоже, вспоминая опыт исторический, когда у нас были в 90-е годы проблемы, вот также с товаром резко поднялся доллар и импортного товара стало, можно сказать, не хватать. Но тут же появился наш. Для предпринимателей, в принципе, это благоприятная среда, когда исчезает рынок, освобождается ниша. Замыкаться на себе не стоит, утверждают эксперты. Надо выходить на отечественный рынок и обмениваться опытом, пусть даже отрицательным. Ведь впоследствии это дает свои плоды. Например, ежегодная выставка Чечен Агроэкспо собирает российских производителей. Цель – продвижение внутренней продукции. Сегодня представители торгово-промышленных палат СКФО собираются в студии ЧГТРК Грозный, чтобы обсудить, что делать в год кризиса. Программу «Кавказская перспектива» можно увидеть уже совсем скоро. Мне кажется, выжить – это сказано не совсем правильно, потому что нам нужно не просто выживать, а нам нужно развиваться. У нас не стоит цель выжить. У нас стоит цель развивать нашу экономику, развивать наш регион. Внедрение, допустим, нашей промышленности в какие-то зарубежные страны, может быть, продвижение нашей продукции на экспорт. То есть это у каждого предприятия есть свои задачи. И наша задача сделать их цели просто реальностью. Правила игры на российском рынке изменились в августе, когда Москва ввела ответные санкции против европейских товаров. На полках освободились места, и власть занялась программой импортозамещения. Сегодня все просто. Люди хотят экономить и деньги, и время. Компьютер с выходом в интернет и телефон. Практически все, что нужно для фирмы. Никаких инфраструктурных затрат, штат сотрудников минимален. Заказы под действующие сектора экономики, они есть. Это и что касается как раз воспроизводства в сельском хозяйстве, да, это что касается индустрии строительства, что вообще информационные технологии, чем они обусловлены. Да, это не надо разворачивать какие-то там производственные мощности, это достаточно легко воспроизводимый, легко, то есть после получения образования соответствующего человек, там, имея стол, элементарные признаки для того, чтобы осуществлять свою деятельность, он имеет возможность создавать там продукты в сфере информационных технологий. В западных странах малый и средний бизнес составляет в совокупности около 70-80% от ВВП. У нас только 20%. Колоссальный потенциал для роста, к которому сейчас подталкивают обстоятельства. Если этот сектор будет развиваться большими темпами, то уже никакие санкции нашей экономики будут не страшны. Возможности расширения бизнесов, предоставление доступа к сетям для того, чтобы они могли свою продукцию
собственно говоря, доводить до конкретного покупателя. Это первое, на мой взгляд. Вторым очень важным моментом, на мой взгляд, являются те условия, о которых говорили для предпринимателей, в частности, это комфортные условия ведения бизнеса. Ресторанный бизнес сейчас тоже осваивает новые правила игры, продать дорогой интерьер, атмосферу, заложив все это в стоимость блюд, значит растерять клиентов. Они в связи с кризисом становятся все требовательнее, как и требовательнее становятся соответствующие органы. Мало открыть кафе или шашлычную, необходимо еще соблюсти букву закона. налоговые совместно с администрацией, что учет я дудать хаус лягкан, нагасан хакучу абилху валахтун сдогал дудать хауса лягкан, полшлияки. Кризис в свою пользу. Именно по такому принципу работает сегодня торгово-промышленная палата Чечни. У нее тоже есть свой план антикризисных мер. Они основаны на поддержке отечественного производства и расширении российского рынка сбыта. Не забыли, конечно же, об привлекательных инвестиционных проектах. Считаем, что вот в такой кризисный момент необходимо объединиться, создать кооперативы, ассоциации, и только совместными усилиями можно не то чтобы там преодолеть кризис, а одержать победу и обеспечить себе, ну так скажем, достойную жизнь и выжить вот в такой сложной ситуации. В наиболее сложной ситуации сегодня оказались те, кто жил за счет кредитов и инвестиций. Те, кто развивался за счет собственной прибыли, получили шанс. И дальше все зависело от грамотных решений. Именно к ним сегодня федеральный центр и подталкивает предпринимателей. Ведь кризис – это не только возможность потерять, но и такая же возможность заработать. Левтина Банадыкова, Муса Астемиров и Султан Умаров. Новости. С недетскими проблемами столкнулись 7-месячный Магомед и 3-годовалая Амина, ДЦП и гидроцефалия. Страшные диагнозы врачи поставили детям при рождении. С тех пор маленькие пациенты обошли не одну клинику в надежде на выздоровление. После визита представителя фонда имени Кадырова у малышей появилось больше шансов вернуться к нормальной жизни. 7-месячный Мухаммад Эмин Алимхаджиев болен с рождения. Ребенок страдает ДЦП и эпилепсией. Мальчик все время находится в больнице, у него постоянно держится высокая температура. Мы сразу подготовили документы на иногороднее обследование этого ребенка. Но состояние тяжелое сохраняется за счет температуры и неврологического диагноза. Отсутствие денежных средств не позволяло семье вывести ребенка на лечение. Тогда они решили обратиться в региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Уже на этой неделе бабушка с малышом отправится в Москву. В столичной клинике его уже готовы принять. Обратиться денег. Фонде Айманси Рамзанс Ахчтайт, но да маршал Доцун. Да, саудос это догадали, что-то. Воспитание особого ребенка требует от родителей максимальной самоотдачи, рассказывает бабушка Амины Лобазановой. У девочки врожденная гидроцефалия. Она перенесла тяжелую операцию на голове, в ходе которой врачи поставили специальный аппарат. Однако шунт дал сбой, и появилась необходимость заменить его на более усовершенствованный. И инценту не гал моста сделал чемоданчик, что она строит его в Москве. Вай пачана, айманина, цана, дейл рейс, хил алуду хил, де яшнах, хил иштаддайн бейре. Кимата, что бейре, бархаш визер тудокум. Хил на один акцер. Сестра Амины, 5-летняя Ясмина, также больна. Год назад врачи обнаружили у нее гепатит. Дети нуждаются в постоянной поддерживающей терапии. Сбережений семьи с трудом хватало на лечение детей. Поэтому помощь от регионального фонда оказалась спасательной. Асан Альбукаев, Луиза Батыжева, Ибрагим Налаев. Новости. На базе Шелковского детского реабилитационного центра скоро появится оздоровительный лагерь. Дети смогут и отдохнуть, и поправить свое здоровье. Одновременно база сможет принять до 220 отдыхающих. Все подробности, реконструкцию у Санеты Тутаевой. На 11 тысячах квадратных метров идет строительство важного детского объекта. Бассейн для тех, кто будет здесь отдыхать летом, строители пытаются закончить уже к открытию сезона. Проектировщики учли абсолютно все, и необходимые коммуникации, и даже вид из окон. Например, детям откроется лесной массив, но все это в ближайшей перспективе. Мы выезжали не раз в другие субъекты, смотрели, как там работа налажена, какие требования вот непосредственно наших детей, вот что интересно, что им бы хотелось построить у нас. Мы также консультировались с нашими детьми, которые уезжают на отдых. При проектировании вот этого объекта учтены все пожелания как детей нашей республики, так и их родителей.
Детский оздоровительный лагерь на базе реабилитационного центра для несовершеннолетних в столице Шилковская пока будет принимать детей нашей республики. В планах, конечно же, построить не один такой лагерь. Раньше чеченским детям приходилось выезжать на отдых в другие регионы. Сегодня власти решили и эту проблему. Уже построен корпус на 220 мест. Здесь созданы все необходимые условия – столовая, спортзал и детские спальни. Цветовая гамма говорит сама за себя. Я считаю, что очень важно строительство бассейна, дополнительного корпуса. То есть у нас прибавились места к нашим. Смогут здесь получать отдых и оздоровление очень много детей, около 200. Дополнительно очищенная территория лесная. Новую игровую комнату сегодня уже осваивают воспитанники реабилитационного центра, а их ни много ни мало 90 человек. За стройкой они наблюдают пока лишь из окон и узнают последние новости от воспитателей. И с нетерпением ждут лета, ведь многие из них и плавать-то не умеют. Я мечтаю плавать на бассейне, и мне будет приятно плавать. Рядом с вашим зданием что строится? Бассейн. А что ты будешь делать в бассейне? Плавать. А ты любишь плавать? Да, чтобы был сильным. Инициатором строительства детского лагеря стал глава Рамзан Кадыров, а финансируется объект из местного бюджета. Ранее на детский отдых ежегодно выделялись огромные деньги. Санета Тутаева, Алевтина Банадыкова, Зураб Дутаев. Новости. Как снять отпечатки пальцев и произвести генетическую экспертизу? Сотрудники экспертно-криминалистического центра провели экскурсию для студентов Грозненского политехнического техникума. В рамках акции «Неделя мужества» учащиеся смогли воочию увидеть работу экспертов и узнать много интересного. Вместе с ними была и наш корреспондент Динара Мурадова. Знакомство студентов с работой экспертно-криминалистического центра началось с лаборатории. Здесь молодежи показали, как делаются самые сложные виды анализов. К примеру, из 47 видов известных экспертиз в Чечне проводится 23. Среди них баллистическая, биологическая и автотехническая. А в будущем планируют делать и генетическую экспертизу. Москва нам поставляет экспресс-тесты. Вот они. На определение, например, мы можем сразу определять кровь человека или животного. Вот берем тест. Здесь есть специально буферный раствор. Та же самая одежда. Кусочек берем, вот сюда в буфер добавляем, встряхиваем и капаем на этот тест. Если появляются две полоски, то значит здесь присутствует кровь человека. Больше всего студентов интересовал способ опознания человека по отпечаткам пальцев. Начинаем с правой руки, с большого пальца. И слева направо с такими полукруговыми движениями, понятно, да? Несильным нажимом начинаем прокатывать палец, и проявляются папиллярные такие узоры. Работа у экспертов-криминалистов кропотливая, но интересная. Делились друг с другом студенты. Знания теории, как оказалось, для полного представления о выбранной профессии недостаточно. Трудоемкая работа у данных экспертов, да, потому как они играют очень важную роль, да. Можно также сказать развитие нашей республики, потому как республика развивается не только в отношении восстановления экономики, но и истребления преступности. Да, данные специалисты именно специализируются на том, чтобы сократить процент преступности. В завершении экскурсии ребята сделали совместное фото на память. Динара Мурадова, Тамерлан Арсенукаев. Новости. Мы продолжаем рубрику, в которой рассказываем о ветеранах Великой Отечественной и тех, кто сегодня стоит на защите своей родины. На этот раз своими воспоминаниями о Дне Победы поделился Николай Кобиашвили. В дом Николая Кобиашвили частенько заходят гости. Вот и на этот раз ветерана навестили представители районной префектуры. Справиться о здоровье и узнать, есть ли жалобы у героя войны. Жалоб нет, есть крыша над головой и здоровья достаточно, говорит Николай Александрович. Правда, слышит ветеран плохо, последствия тяжелой юности. На фронт он отправился прямиком со школьной скамьи. В школе я окончил права водительские. И на фронте за рулем проехал всю войну. На всех марках машин. От Сталинграда до Вены долгий путь длиной в годы. Боролись не ради признания и орденов, а за свободу народа. Этот маленький документ с большой историей занимает в фронтовом альбоме Николая Кобиашвили особое место. Простыми чернилами надпись «За оборону Сталинграда». Героев, тех, кто отстоял в 40-е оккупированный город, все меньше. Но, как и прежде, цела память об ужасах войны. 17-й воздушной армии подвозили боеприпасы к самолетам.
Румынии, Болгарии, Венгрии. Так что вся молодость прошла на войне. Победу встретил в Австрии. Еще год служил в Румынии. Следили за установлением послевоенного порядка. После возвращения в Чечню сразу устроился в газету «Грозненский рабочий». Сначала шофером, затем фотокорреспондентом. Теперь уже на пенсии, но по-прежнему не любит сидеть дома. Член Совета ветеранов. Каждую среду хожу в совет, совещаемся, куда, чего, зачем, кто приглашает, какие новости. В Москве у Николая Кабиашвили живут 2 взрослых сына и внуки. Они часто просят переехать к ним, но покидать родную Чечню дедушка не хочет. Наведывается в гости и на Красной площади отмечает День Победы. На вопрос, где хочет встретить 70-летие окончания Великой Отечественной войны, отвечает без раздумья. Здесь, в Грозном, это моя родина. Елизавета Чепханова, Адам Чекуев, Абубакар Абазов. Новости. Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний задержали 46-летнюю уроженку станицы Калиновская. Женщина работала в строительной бригаде на территории колонии Чернокозово. Воспользовавшись этим, она попыталась провести в тюрьму средства связи и сим-карты. Также при вскрытии корпуса зарядочного устройства оперативники обнаружили больше 170 штук психотропных таблеток. Несмотря на неоднократные проведенные беседы с ней конкретно лично, с бригадиром участка строительного, что на территории учреждения запрещается пронос мобильных телефонов, баклажаны уж тем более, никак не повлияло на нее. До проведения турнира по смешанным единоборствам «Грозная битва» осталось меньше месяца. Сейчас участник главного боя вечера Абдулкерим Меделов усиленно тренируется, отрабатывает удары и тактику ведения боя. Подробнее расскажет наш корреспондент. Тренировка Абдулкерима Эдилова в самом разгаре. Уже меньше, чем через месяц ему предстоит выйти на арену с Тиагу Монаку Тосату. Наставник, друг и даже тренер спортсмена Рамзан Кадыров посещает каждую тренировку. Пока на ринге оттачивает ударную технику, на татами отрабатывает приемы борьбы. Как только закинул ногу, он начинает поворачивать. Однозначно он будет вот так станет. Вы начинаете, вот держите его. Вот он, просовывайте. Грозная битва пройдет 14 марта в Колизее. Спортивный праздник обещает быть зрелищным. Глава Чечни по традиции дает советы по ведению боя, технике и стратегии. Сегодня особое внимание уделяли ударам в корпус. Частые участники к тренировке, сыновья Кадырова Ахмад, Эли и Адам, по-взрослому подходят к каждому приему. Показывают успехи не только в борьбе в партере, но и в боксе. О том, что турнир по смешанным единоборствам «Грозная битва» станет масштабным событием, говорит не только внимание главы Чечни к нему, но и интерес федеральных СМИ. Они частые гости в спортзале. Журналисты телекомпании НТВ снимают свои репортажи о подготовке к состязаниям. Спина Гацаева, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. В Казани завершился чемпионат России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Участие в нем приняли более 700 молодых людей со всех страны. Сборную Чеченской Республики представили 24 спортсмена, большинство из которых воспитанники спортивного клуба «Эдельвейс». По итогам соревнований у нашей команды 1 серебряная медаль. Учитывая уровень чемпионата и географию участников, результат неплохой. Однако главный тренер сборной команды остался недоволен такими итогами. Наша команда выступила, можно сказать, неудачно. Мы повезли 23 человека, из них только 2 попали в сборную России. Есть небольшие тренерские ошибки. То, что мы неправильно настроили, будем знать, будем обкатывать ребят. И 2 человека, которые попали в сборную России, Ахмаров и Асабаев, они сейчас будут проходить Кубки Европы.
который будет, первый кубок будет в Турции, второй в Твери, потом Берлин и Чехия. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на телеканале Грозный.